ये बाणी ते विरुद्ध क्यों बोलते ने? साडे किरपाना पाई फिरदे कशहरे, वो बाणी तो उन्होंने जानिया ही नहीं बाणी की चीज। जे जान लेंदे तो विरुद्ध बोलते। ये बाणी नहीं है। सीधी पंजाबी औखे होके मैनू शब्द बोलने पैने हैं। जेड़ा पुत जानदा है मेरा बाप है, वो कदों कह दूगा तू मेरा बाप नहीं है। जिन्होंने पता ही नहीं कि किन्ने का बाप है, उन्होंने तो कहना ही है अज के आखो सतना। वो हालत है ना ज्ञाना सुआ दी। इन्होंने गुरबाणी नूं समझिया ही नहीं कि साडा बाप इको है, दो नहीं होंदे कदे। कोई लायक पुत अपने बाप नूं कदे नहीं कहूगा तू मेरा बाप नहीं है। किथे क गल जांदी है गां? फिर है कौन? फिर ये गुरबाणी सच्ची नहीं है जे, ते सच्चा है कौन दुनिया विच? ये सच गुरमुख प्यारो किथे पुज गई साडी सिक्खी? असी जाने ही नहीं। फिर कुछ खरीद ले सरकार ने, RSS वालियां ने अरबां रुपया उन्हां कोल मेरे वर्गे खरीदे होए ने, जिहड़े आके गुरुद्वारियां विच भी गुरु ग्रंथ साहब तो उल्ट बोलदे ने। गुरबाणी तो इत्थे आके उल्ट बोलदे ने। तो पिछले साल मैं आया होया सी, इत्थे सारी कमेटी बैठी, एक आ गया कोई इत्थे, मैं तो जानदा नहीं। वो कहना आरती करन दी लोड़ नहीं, अमरीक सूह अजे करके ही हटिया था। अज को सतनाम इत्थे आए खंड पाठ नूं आरती आउंदी, वो कहना आरती मनमत वेखो इत्थे कह के गया तुहाडे। तुसीं सुनिया होना सारिआं ने। किहड़े पखंड है दसो, किधर नूं जाइए? कीर्तनी है, आरती कर रहे हैं, बोलने वाला कहना पखंड करनी नहीं चाहिए। किधर नूं जाओगे तुसीं? पै गई दुबदा। ये जान बुझ के ओ ब्रह्मा बहुत उत्तम ग्रंथ ने गुरमुखो। ये जेड़े 6 राग ने, ये वेदां ने दसे राग केड़े होने। 6 रुतां वेदां ने दसियां। महीनियां दे 9, एकम दूज चौथ पंचमी, ये वेद ने दसी है, किसी होर करते ने नहीं दसी अज तक। उथों सुन सुन के गाहां लिखियां गई ने। थोड़े अंदर नाड़ियां किन्नियां, शरीर दा फंक्शन की है, आयुर्वेद पढ़ो। ते गुरमुख प्यारिओ जुदे जुदे वेद ने, सब कुछ ज्ञान, रुतां थितां साल महीने, ये सब वेद दी दात है। उथों मिले है। गाहां फिर उथों पढ़ पढ़ के ग्रंथां विच लिखे गए ने। महान भंडारा है, वेद बने विद। विद काश धातु वेदा। विद कहंदे ने संस्कृत च ज्ञान नूं, जानण नूं। विद तो वेद शब्द बने हैं। विद तो ही विद्याला बने हैं, विद तो ही विद्वान बने हैं, विद तो ही वेद बने हैं, विद तो ही विद्या बनी है। इहदा काश धातु विद है संस्कृत विच। ज्ञान, महान ज्ञान गुरसिख प्यारे पढ़ना ही नहीं, कही जाना है ही कुछ नहीं, जाने ही नहीं है। वो ब्रह्मा जी नूं मान हो गया कि जे मैं वेदां दा पाठ ना सुणावां, इस दुनिया नूं किसी चीज का पता नहीं लगना। पर गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जन देव जी ने वेदां खातिर एक ऐसा निर्णय दिता कि साध की महिमा वेद ना जाने। रब दी तो गले छड्डो, वो तो इत्थे ही आ गए धरती ते। जिन्हों तू मान कर दे सारा रब मैं खिंचता नक्शा वेदां विच, वो तो रब दे सेवक दी भी गत नहीं जानदे तेरे वेद। वो दे रब दे प्यारे दी गत भी नहीं जानदे। रब तक किथों। बहुत बड़े आर्या समाजी विद्वान होए ने, उन्होंने किंतु कीती सी इस तो कोते कि बाणी झूठ बोलती है, वेदां नूं नीमा कह रही है। वेद परमेश्वर दी बाणी है, साध छोटा है। ये गलत लिखे हैं। फिर ज्ञानी दित सिंह जी आनंदपुर कलौड़ वाले नाम सुनिया होना तुसीं, उन्होंने जवाब दिता सी इस तो कदा। वो कहते क्यों झूठ बोलदा, आ तेनू दसीए भी सच है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखे आने। वेद दी बाणी 3 गुणा विच है, रजो तमो सतो। 3 गुणा विच है वेद, चौथा गुण उहदे विच है नहीं। प्रेमियों पढ़ लियो, 3 गुणा दी किरिया सारी, रजो तमो सतो। ते साधु हुंदा चौथे पद विच, चौथे वेद पुजूगा किथे? अज के आखो सतनाम। जेड़ा सबजैक्ट वेद विच है ही नहीं, ओनू वेद कद क्लीयर करूगा? रब तो परे रह गया। फिर तुहानू पता ही है घेरे गए वेद। कदे बराह रूप धारण करना पिया सूर दा, कदे मच्छ दा वाहिगुरू नू,
ਆ वेदां दे ही अवतार फिर घेरे हुए हंकारी बने हुए हुण पछतावा करके मंग रहे ने माफी भट। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ फल मिलिया। पुन वेद बिरंच बिरंच नाम है ब्रह्म दा। पुन वेद बिरंच विचार रहे 24 घंटे लगे रहा जुग बीत गए पर वाहिगुरु दा पता ही नहीं लग्या किड्डा है। गुरु नानक ने इको तुक विच मकाता वड्डे मेरे सहबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ जी। पता ही नहीं तेरा। एक टेलर मास्टर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਪੂਗਾ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਮਾਪ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਹੁਣ 16 ਇੰਚ ਦੀ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਾਪ ਖੜ ਜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਪੂਗਾ? ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੋ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं दुनिया ਨੂੰ पैदा करदा। भगवान ने आवाज ਦਿੱਤੀ ਆ कमल फुल है सरोवर ਦੇ ਕੰਢੇ बैठा सी इस कमल ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। गुरु ग्रंथ साहब विच लिखिਆ नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार। सब कुछ लिखिਆ ਪਿਆ ਜੇ ਕੱਢੋ ਇਹ ਚੋਂ। कमल ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ ब्रह्मा पैदा ਕੀਤਾ वाहिगुरु ने। आ गया हंकार कहना मैं दुनिया नू पैदा करने वाला। मैं कहना कमलों चो पैदा होने वाला किते नालियां चो। बैठे बैठे ने सरोवर विच कमल दे लत मारी। कहना लत मार के तोड़ देना। बस फिर लत कादी मारी ना कमल दे बिचे गिर गया। कमल दी नाली 18 युग बीत गए हेठ नू जांदे नू कमल दी नाली ना मुके। 18 युग कमल दी नाली बिचे हेठ नू ही जाई जावे फिर पावे दवाई वाहिगुरू कढ ले। हुण तेरा नहीं पता तू कौन है, ओदी नाली दा ही पता नहीं। मैं फिर 18 युग हेठ नू 18 युग उपर नू आउण नू लगे। ओनू मेरे गुरु ग्रंथ साहब विच कहा युग 36 कीओ गोबारा। ओ ने युग 36 जिहड़ी बाणी कहनी 18 हेठ जाण नू लगे। हाय फिर हाथ बने वाहिगुरू तेरा मैनू की पता लगना है? तेरे ते पैदा कीती हुई कि कमल दी नाली दा ही नहीं पता लग्या। ओ वेद बिरंच विचार रहे हो हर जाप न छाड़ियो एक घड़ी। हर जाप हरी दा जाप ये शेषनाग दा वर्णन है भाई। जिदन दी सृष्टि साजी है उदन दा ही पताल हेठ बैठा 1000 मुख दे नाल वाहिगुरू दा जाप एक पल नहीं छड़ रहा। एक पल पल करके नित नवा नौ लंदा पर तेरे अजे नौवां दा ही अंत नहीं पाया। सहस फणी शेख अंत न जाने नवतर नाम जपै दिन राती। हर जाप न छाड़ियो। हुण लो इहदा असली भाव। हे गुरु अर्जन देव जी ब्रह्मा जी बैठा ब्रह्मपुरी विच 24 घंटे वेदां राही तेरी उपमा कर रहे। वो किसी होर दी उपमा नहीं कर रहा वेदां विच। वो किसी होर दा ज्ञान नहीं दे रहा दुनिया नू। हे गुरु अर्जन पातशाह तेरे ही शब्द हन तेरा ही रूप है जिहदे नाल सृष्टि नू ज्ञान दे रहा है। वो शेषनाग जिहड़ा धरती हेठ बैठा हर जाप न छाड़ियो एक घड़ी। हे गुरु अर्जन पातशाह वो भी कोई खरी नहीं। वो गुरु अर्जन पर तख हर वो तू ही है जिहदा शेषनाग जाप कर रहा धरती दे हेठ बैठा। ये बचन प्रमाण तां दिते असीं समझ जाइए सतगुरु नानक दी गद्दी की है, इहदे विच की वडिहाई है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਐਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ। ਕੀ ਕੀ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦਰਸ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਆਊ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਫੇਰ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭੱਟ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਹਮ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਦ ਬਰਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੋ, ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਦੀਨ ਕਹੀਏ ਗਰੀਬ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। 20-20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ MLA ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਲਈ ਥੋੜੇ ਦਰ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਹੀ ਚੁੰਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਦਣ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਾਉਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੇ 9 ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਫਲੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨ ਘੀ ਤਰ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼। ਪਰ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੰਗਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ? ਸਿੱਖੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਪੇਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਭੁੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਪਿੱਟ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ। ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਏ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਪਰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਤਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਟਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ ਢਿੱਡ ਪਿੱਟਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ। ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਦੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰਵਾਲਸਰ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਲਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਖੜਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਦਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਛਕ ਲੈਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਰਵਾਲਸਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾ। ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਪਾਹਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਓ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹੀ ਵਰਤੋਗੇ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਆ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਤੜਫਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੂਗੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਇੱਕੋ ਦਰ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਰਥ ਸਕੋਚਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਈਏ, 2-3 ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਣ ਕੋ ਸਮਰਥ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਵ। ਜੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਮੌਨ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਏ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਪਰ ਤਸ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ
ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪਾਠ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਆਪ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਮਹਿਮਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਭੱਟ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਗ ਔਰ ਨ ਆਏ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾ ਆਤਮਾ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਥੰਮੈ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੰਮੈ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਤਬ ਦੇ ਧਰਤ ਕਰਤਾਰ, ਯਦਾ ਯਦਾ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨਿਨ ਭਵਤੇ ਭਾਰਤ।
ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਾਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝੋ ਪਾਪ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਗ ਔਰ ਨਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਦੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ, ਜੋ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੰਖੀ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਗ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ हैं, ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਵੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਧਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਥੰਮ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੜੋ ਬਾਣੀ, ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਕੁਕਰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਾਧ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ, ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਵੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਵੈਦ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੈਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ, ਇੰਨੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਜੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜੀ ਬਾਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਛਕੂਗਾ ਉਹੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ, ਬਾਹਮਣ ਮਲਾਣੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਂਸਾ ਮੰਗ ਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੁਝਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਾਂਸਾ ਮੰਗ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 72 ਫਿਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਹਿ ਮਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾ ਆਤਮਾ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜਗ ਔਰ ਨਿਆਹੇ, ਮਹਾ ਤਮ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾ ਜੁਦਾ, ਤਮ ਜੁਦਾ। ਮਹਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁੱਪ, ਤਮ ਕਹੀਏ ਹਨੇਰਾ। ਤਮ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਅੰਧਿਆਰੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮੀਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਧੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਪ ਹੈ ਪਾਪ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪੀਓ। ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਮਾਰੀ ਚੁੱਭੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਈ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਲਈਆਂ? ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਰੀਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਤੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਖਫਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਿਮਾਣਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀਓ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਰਹੀਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਦੇਖ ਲੋ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਹਉ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਹ ਨੂਣ ਤੇਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ ਯਾਰ ਤਖੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੂਣ ਤੇਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁੱਥੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਹੈ, ਤਖੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੱਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਧ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਪਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਈਆ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਪਾਈਏ ਅੱਗੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਠਾਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਪੰਸਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ। ਦੁਸ਼ੇਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਈਆ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। हे गुरु अर्जन पातशाह जी, जग और नयाहे महातम में अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर किए मथुरा, जिन अमृत नाम पियो। वाहिगुरु दे नाम नाल ही संसार ने, उस वाहिगुरु दे जस कीर्तन वडियाई नाम नाल ही संसारां दे करोड़ां दुख दूर कीते। राक्षसां दा राक्षपणा दूर करता, चोरां दी चोरी दूर करती, सज्जन दे ठगां दी ठगी दूर करती,
ਤਪ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਠਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋਟ ਗਦੂਰ ਕੀਏ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੋਟਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਮ ਹਨ, 33 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਐਡੇ ਕੋਟਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਣੀਏ ਸਿਮਰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਖਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਰੋਟੀ ਜਦ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਚਿੱਥ ਲੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਪੀਸਣਾ। ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋੜ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀਸਣੇ, ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਟੇ ਨੂੰ 15 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਪੀਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੂਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੂਸਰ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਜੂਸਰ ਲਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਸਰ ਹੈ ਜੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਬਤੀਆਂ ਪਾ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੜੂਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਓ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੰਚਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 24ਵੀਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 23 ਕਦ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗਾਵੇ ਕਵਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਟੱਪੇ ਮਾਰਨੇ। ਸਿਆੜੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਹੁੰਦਾ ਬਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਜੰਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਾੜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾੜੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਓ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਹੁੰਨੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੜੱਪੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਰੀ ਤਿਖਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤਿਖਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੁਖ। ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੂਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ ਆਨੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਕੀ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਰਸ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਬਿਕਾਰੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਰਣੀ ਮਲ ਵਿਦਿਆ ਵਖੇਪ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਨ ਚੁਕ, ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਇਹ ਤੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪੱਦਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰਸਤਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਹੁਣ ਐਲਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕੈ ਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੱਦਤ ਰਸਤਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸੁਲਾ ਕੁਲ ਦਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਨਾ ਕੋ ਹਮਰਾ ਨਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਕੰਮ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਦਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਦਤ ਸੰਪਰਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਚਤਰਦਾਸ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਉਥੋਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸ਼ਾਮੇਧ ਘਾਟ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰਗ
ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਨ ਪਾਵੇ। ਦੋਏ ਪਾਠ ਸੁਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ। ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਾਟਨ ਪਾਵੇ, ਦੋਏ ਪਾਠ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਟ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਨ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਟ ਰਸਤਾ ਵਾਟਨ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਭੇਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਵ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਜੀਵ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਕਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੇ ਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਨਾ ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਨਿਭ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਲਾਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੇ ਰੇ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗੀ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਤਾ ਜਾ ਸਿੱਖ। ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਬਣਤਾ ਸਹੀ, ਟੁੱਟੂ ਜੀ ਬਸ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਧਤ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ।
ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਲਾਲ ਕਹਿ ਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਜੇ ਚੰਦ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਨ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨੱਠਾਂ ਜਦੇ ਨੱਠੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਤ ਰਸਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਮਨ ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬੀਓ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਤੀ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਢ ਦੋ ਭੇਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜੋਤ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਹੋਆ ਸਸ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਸਮਝਣੇ, ਇਹ ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਉਕਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰ ਤਸ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਟਕੜ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਿਹਾ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਮਧ ਜੈਸੇ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਨਾ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਕੜੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਰ ਕਹੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਛਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੀ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜੋ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬਸ, ਚਿੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਈ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਪਕੜੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ।
परतक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। वो जेड़ा घट घट वासी निर्गुण रूप विच है ना, वो गुरु अर्जन दे हिरदे विच सरगुण रूप विच आके प्रगट होया बैठा। पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, वसदा तो सारी जगह हो, किथे नहीं है। बिन हर है को कहां बतावो, पर निर्गुण है, छुपिया होया वसदा है, दिखदा नहीं हैगा। पर जिन्हें साबत देखने सरगुण स्वरूप विच, वो फिर गुरु अर्जन दे दर्शन कर लो। वो पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण श्री गुरु अर्जन दे विच प्रगट रूप विच संसार दे सामने हन। उन्होंने फिर गाह बचन आऊगा, धन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो पर, पण मथरा किछ भेद नहीं, गुरु अर्जन परतख हर। ये उपदेश सानू बख्श रहे ने भाई। अगला सवैया शाम के समय विचारांगे। अज सहज पाठ साहब जी की बाणी की समाप्ति है। आओ सारिया संगतां बाणी सुन के लाहे प्राप्त करने हैं। 3 सवैया का पाठ अज शाम नूं, कल सवेरे ते कल शाम। परसों नूं तुहानूं पता ही है गुरु रामदास महाराज जी का अवतार दिहाड़ा है। ते ये भी ज्ञान विच रखियो कि सवैये पूजे भी मुकदे भी समाप्त भी गुरु रामदास जी के नां ते ही होए ने। उथे ही समाप्ति होनी है सवैया की, वो आपां ने लाहे लेने। बहुत धन्यवाद संगतां दा। तुहाडी दित्ती माया सतगुर जी सफली करन, नामदान गुरसिੱਖੀ गुरमत दा मार्ग बख्शण। आओ बाणी सुन के जन्म सफले करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ। कहाँ तुझ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो परमते फिरते बोतायो। काल कोर समुंदर में बुढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो।
ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪੋ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਤ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 17 ਭੱਟ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਭੱਟ ਜੀ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਲਾਰ ਕਹੀਏ ਮੱਥਾ, ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾ ਲਿਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕਾ ਰਾਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਵਾਚਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮ, ਲਿਲਾਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, 84 ਲੱਖ ਗੇੜੇ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਬ ਲਓ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ। 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਭੱਟ ਆਚਾਰੀਆ, ਆਚਾਰੀਆ ਕੀਏ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਕ ਭਾਟੂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਗੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭੱਟ ਆਚਾਰੀਏ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 21 ਜਨਮ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 12 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। 12 ਸਾਲ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਇਹ ਸਲਵਾਨ ਸੀ, ਸਲਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਸਿਆ। ਸਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਪੂਰਨ। 12 ਸਾਲ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 48 ਸਾਲ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਭਟਕਤੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਆਂ ਨੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 12-12 ਸਾਲ ਟੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਲੱਭੇ। ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਟੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੱਭੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਥਾਪਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਮਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਬ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਿਲਾਰ ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸੰਚਿਤ ਕਿਰਿਆ ਮੇਨ ਕਰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। 21 ਵਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਰਿਸ਼ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਮ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬਰਸ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਟੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਗੇੜੇ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਨਾਰਸ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਨਾਰਸ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਲੋ ਜਮਾ। ਬਾਰਿਸ਼ 21 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 21 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ 21 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਿਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ, 10 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਡ ਤਥੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ। ਕਲਾ ਕਹੀਏ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ, ਦੇਖ ਲੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਊ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਸਾਗਰ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੂਢ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਘੱਟ ਵਰਤੇ, ਬੁੱਢਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ 21 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਰੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਸਰਾਪ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਹਟ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਟਣਾ। ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰੋਗ ਐਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਦ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਮਚਾ ਲਓ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਚੜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਮਚਾਉਨੇ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਖੇ ਅਖੌ ਸਤ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ,
ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਾ ਉੱਡਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ, ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਜੋ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨੇ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਾਂਗ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਗ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੀ ਟੀਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨੀ ਛਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।